अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। टीजीएस के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम और तेलंगाना प्लानिंग कमीशन के नायब सदर जी चिन्ना रेड्डी ने तेलुगु यूनिवर्सिटी में तेलंगाना गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन के जरिए गोपानेपल्ली मकानात के मसले पर मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और खिताब किया। एपी फार्मर लेजिस्लेचर फोरम ने सीएम नारा चंद्रबाबू नायडू से अपील की है कि वो आंध्र प्रदेश में साबिक एमएलसी और साबिक एमएलए की पेंशन में इजाफा करने के लिए तेलंगाना रियासती हुकूमत की तर्ज पर इकदाम करें। सीएम चंद्रबाबू नायडू से वेलगापोडी में सीएमओ के दफ्तर में फोरम के एजाजी सदर देवी शिवराम, सदर एमवी शिवा रेड्डी, वाईएस के सदर जली विल्सन, सेक्रेटरी पासला कनका सुंदरा के साथ मुलाकात की गई और इस मौके पर अर्जी भी दाखिल की। गैर कानूनी कानकनी के खतरे को रोकने और दरियाए वेशा और जिले के दीगर नालों के इन्हितात को नाकाम बनाने के लिए कुलगाम पुलिस ने महकमे अर्जियात और कानकनी के अफसरान के साथ मिलकर 6 अफराद को गिरफ्तार किया और इसमें मुलविस 6 गाड़ियां ट्रैक्टर्स को जब्त किया है। इसी मुनासिबत से पुलिस स्टेशन देवसर में एफआईआर कानून के मुतल्लिका दिफात के तहत दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव की आज यौम पैदाइश मनाई गई। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर कायदीन और अवामी नुमाइंदों ने केटीआर को उनकी यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की। वहीद अहमद एडवोकेट रियासती बीआरएस कायद व साबिक रुकन वक्फ बोर्ड ने अपने सहाफती बयान में कहा है कि मोइनाबाद चिलकुर कुतुब शाही मस्जिद को वेंचर की आड़ में शहीद कर दिया गया, जिसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी तामीर अपने ग्रांट से की जाए, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत कायम हुए सिर्फ 6 महीने हुए। ये चौथी मस्जिद का मसला फिर और कभी मस्जिद का साउंड बंद किया जाता है, कभी बुलडोजर चलाने की कोशिश की जाती है और मस्जिद को शहीद ही कर दिया गया। अवाम ने कांग्रेस को सेक्युलर हुकूमत समझकर इख्तिदार सौंपा और अपना वोट देकर इख्तिदार दिया और इसी की सजा आज अवाम को मिल रही। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि इख्तिदार हासिल करते ही मसाजिद शहीद कर दिया जा रहा। इस मौके पर बीआरएस कायद सैयद फहीम और मुफ्ती मोहम्मद आसिफुल्लाह कासमी व दीगर भी मौजूद थे। वीडियो के जरिए जिन जिन दफात लगाया गया, मैं ये कहूंगा फौरी पहले गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी किया जाए। आइंदा कोई लोग इबादतगाहों की तरफ नजर न डाले, क्योंकि ये रियासत तेलंगाना रियासत एक गंगा जमुना तहजीब वाली रियासत है और हमारा हैदराबाद का कल्चर, हमारे रियासत का कल्चर भाईचारे का कल्चर है। लेकिन चंद दिनों से चाहे वो हमारी ईद उल अजहा का मसला हो या फिर हमारी इबादतगाहों का मसला हो, अगर किसी शर को फैलाना है, सिर्फ नुकसानात पे नुकसानात हो रहे हैं। इसकी हुकूमत को गौर करने की जरूरत है। मैं हुकूमत से यही मुतालबा करूंगा, बार बार यही कहूंगा, अगर आप इस पर तवज्जो नहीं दिए तो फिर हम भी आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपके इन चीजों को अवाम तक लाएंगे और अवाम से इसका हम इंसाफ तलब करेंगे। मैं खास करके मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा, आपने तो कह दिया कि हम मस्जिद बना देंगे वक्फ फंड से आलीशान मस्जिद। मैं उनसे ये कहूंगा आप हुकूमत से नुमाइंदगी करें, एक खास बजट हुकूमत से लेकर उस मस्जिद को तामीर करें, क्योंकि हुकूमत की लापरवाही की वजह से मस्जिद शहीद हुई। इसमें वक्फ का पैसा, हमारे मिल्लत का असासा, कब्रस्तानों के पैसे, दरगाहों के पैसे, मस्जिदों का वक्फ फंड और हमारे औकाफी जायदादों का जो किराया है, आप वो पैसा लिख जाकर आप मस्जिद को लगा रहे हैं। आप सोचिए, मैं आपको और एक खास बात बताते हुए चलूं, हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब, हमारे जितने वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज है, वक्फ बोर्ड में काम करने के जो ओहदेदार हैं, इनकी जो सैलरी है वो वक्फ फंड से दी जाती है। हुकूमत काम लेती है इनसे, लेकिन हुकूमत इन्हें सैलरी नहीं देती अपने ट्रेजरी से। सिर्फ वक्फ जायदादों का, वही खबरस्तानों का, दरगाहों का और मस्जिदों का पैसा एम्प्लॉइज की, ओहदेदारों की सैलरी में दी जाती है। वो सैलरी के लिए पैसे बहुत हालात हमारे दो चार है। वक्फ बोर्ड जबकि मंशा वक्त के तहत अगर काम करे तो आवाम की मदद कर सकता है, लेकिन वक्फ का जो पैसा है, वक्फ का जो फंड है, वो सिर्फ और सिर्फ ओहदेदारों की सैलरियों में चले जा रहा है। इसलिए हम आवाम का काम नहीं कर सक रहे। इसको बदलने की जरूरत है। आज ये बदलने का छोड़ के और ऐसा हो जा रहा
कि वक्त का जो पैसा है वो गुरबा तक पहुंचना, यानी जिसको जरूरतमंद तक पहुंचना, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रहा। और ये मसाइल आ रही है, मसाइल में वक्त का पैसा लग रहा है मस्जिदों के लिए। वक्त का पैसा दूसरा कोई तोड़ना और वक्फ बोर्ड आके उसमें पैसे देना। वक्फ बोर्ड का पैसा दूसरा देना, मस्जिद को शहादत करना, वक्फ बोर्ड ले जाकर पैसा लगाना। अरे ये पैसा तो हुकूमत को लगाने की जरूरत है। हुकूमत अपने मातहत ग्रांट जारी करे, ग्रांट जारी करके मस्जिद की तामीर करे। अगर वाकई हुकूमत हमदर्द है, वाकई हुकूमत हमदर्द है, तो वक्त का पैसा ना लेते हुए हुकूमत को चाहिए कि एक गारंटी नेट जारी करते हुए वो मस्जिद की तामीर करे। मैं यही कहूंगा, मैं सख्ती से कल के वाक़े की मजम्मत करता हूं और हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि उन जो लोग इसके पीछे लैंड माफिया उनको फौरी अरेस्ट करते हुए गिरफ्तार किए। जो मसाइल से तेलंगाना रियासत दो चार है, उसके ऊपर इश्यूज के ऊपर हम बात करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। खास करके कल का जो वाक़या है मोइनाबाद की मस्जिद जागीरदार, जो मोइनाबाद के करीब है, जो चिलकूर बोल के एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर है। इसकी मैं मस्जिद की शहादत पर सख्ती से इसकी मजम्मत करता हूँ और इस बात का मुतालिबा करता हूँ जिन लोगों ने भी ये काम को अंजाम दिया उनके ऊपर फौरी केसेस बुक किया जाए और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। मैं तेलंगाना हुकूमत से इस बर्बरियत के खिलाफ सख्त मजम्मत करते हुए इन अल्फाजों में कहूँगा कि जब से ये रियासत में कांग्रेस हुकूमत आई, ये रियासत में जहाँ पर अक़लियतों ने, खास करके मुसलमानों ने, एक बड़ा तबका मुसलमानों का जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, ज्यादा दिन नहीं गुजरे बल्कि 4 महीने से ज्यादा 7-6 महीने हुकूमत फॉर्म हुई, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये 4 महीने में कांग्रेस की हुकूमत ने जो रंग दिखाए हैं हमें मुल्क की आज़ादी के बाद आज तक बर्बाद करने के लिए कांग्रेस कुछ कम नहीं किया, लेकिन अब ये 6 महीने में और ज्यादा हमको पसमानदगी की तरफ ढकल दिया। आप देखिए जितने चीजें यहाँ पर हो रहे हैं, चाहे मेदक का मॉब लिंचिंग का वाकया हो, या फिर जंगी चेरला का वाकया हो, या फिर संगारेड्डी का वाकया हो, ऐसे कई इश्यूज है। जब से हुकूमत बनी है मसाइल से दो चार है। और जहां तक मुसलमानों की इबादत गाहों का जो मसला है, चाहे वो मक्का मस्जिद के लाउड स्पीकर मसला हो, या कुत्तापेट की जाबरी मस्जिद का मसला हो, या फिर शेरलिंगमपल्ली की मस्जिद का मसला हो, फिर आज मोइनाबाद की मस्जिद पर भी ये मसाइल उठे हैं। मोइनाबाद की मस्जिद को जमीन दोस्त कर दिया गया। इस वाक़ियों पर मैं सख्ती से मजम्मत करता हूँ और हुकूमत से ये मुतालिबा करता हूँ कि आप इसमें नाकाम हो गए। जब से कांग्रेस हुकूमत आई है, लैंड माफिया उरूज पर आ गया है, और न सिर्फ उरूज पर आया है, ये लैंड माफिया सिर्फ मुसलमानों की इबादत गाहों पर नजर रखा है। चाहे वो शेरलिंगमपल्ली हो, चाहे वो कुत्तापेट हो, चाहे वो मोइनाबाद हो, सिर्फ और सिर्फ हमें टारगेट करते हुए हमारी मसाजिदों को शहीद करने की एक मंसूबेबंद साजिश की जा रही है। इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए, फौरी सख्त एक्शन लिया जाए कि नेक्स्ट टाइम ऐसी नजर कोई नहीं डाल सके। और हम अगर ये 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी अमल में नहीं आई तो हम इस पर सख्ती से एहतजाज करेंगे। न सिर्फ एहतजाज करेंगे बल्कि हम चाहे सख्ती से इस पर 2 दिन के अंदर एक्शन लिया जाए। जिन लोगों ने शहादत में हिस्सा लिया उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं, जब से ये हुकूमत आई है सिर्फ हमें मायूसी मिली है। जिन लोगों ने ये फैसला लिलवाने के लिए आवाम तक गए थे वो लोगों को सोचने की जरूरत है। आप देखिए आज ये असेंबली सेशन जो आज से आगाज हुआ, ये 3रा असेंबली का सेशन है, बगैर कोई अक़लियती यानी मुसलमान काबीना में नहीं है। बगैर काबीना के इबादत गाहों को नुकसान किया गया तो हमारा कोई नुमाइंदा नहीं काबीना में जिसको हम जाकर कहें इस पर आप तवज्जो दें। अब किससे कहें, कौन क्यों हम इन लोगों को सोचने की फिक्र की जरूरत है कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन ये वोट हमारे लिए फायदेमंद रहा या हमारे लिए नुकसानदेह रहा। इस हुकूमत को हमको लाने में फायदा रहा या नुकसान रहा, मैं ये कहूंगा। मैं आज भी देख लो आप, जितने भी असेंबली के 2 इजलास हुए,
क्या मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए किसी भी कांग्रेस के एमएलए ने नुमाइंदगी की? क्या गवर्नर के इजलास में अक़लियती डिक्लेरेशन का कोई मसला उठा? मुसलमानों की अक़लियतों के मसाइल पर कोई बात की गई? इतनी बार जब से ये हुकूमत 6 महीने में आई, सिर्फ हमें नुकसान पे नुकसान, बर्बरियत हमारी जो हो रही है, हमारे जो नुकसान है वो उसकी कोई तलाफी नहीं है। उतना बड़ा हमारा नुकसान हो चुका है। और आप देख के जाइए, एक के बाद अब तक ये चौथा है। मक्का मस्जिद का स्पीकर हमने आज तक नहीं सुना किसी ने बंद कराया। और हमने, आप देखिए, कुत्तापेट की मस्जिद हो, जाबरी हो, या फिर शेरलिंगम्पल की मस्जिद हो, और अब मोइनाबाद की मस्जिद पर टारगेट लगा दिया गया। पहले हल्लू 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 टारगेट से आए, आज शहादत तक आ चुके हैं। मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। आप देखिए, और बड़े मसाइल में मैं आपको ये कहूंगा कि हालात इतने संगीन हैं कि हमारी औकाफी जायदादें तबाह हो रही है। हमारी औकाफी जायदादों पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। और आप देखिए, मस्जिद शहादत हो रही है, लैंड माफिया उस पर काम कर रहा है, लेकिन मस्जिद को तामीर करने के लिए हमारे वक्त के असासे जात, वक्त के किराए, वक्त के खबरस्तानों के, वक्त के दरगाहों के जो फंड आता है, वक्त फंड, उसको ले जाकर मस्जिद की शहादत की तामीर के लिए रखा जा रहा है। हुकूमत को आगे आना चाहिए। हुकूमत की लापरवाही के नतीजे में मस्जिद शहीद हुई। हुकूमत आगे आकर उस मस्जिद को तामीर करना चाहिए। आप देखिए, स्कूलों का मसला हो टिमरिस, जहां पर इनकी हुकूमत आए बाद से बच्चे एडमिशन लेने तैयार नहीं टिमरिस में, वो हालत आप पैदा कर चुके हैं। और मैं ये कहूंगा हुकूमत से, चाहे वो तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल की पूरी नजरें औकाफी जायदादों पर है, क्या हुकूमत आगे आकर उस मस्जिद को तामीर करना चाहिए। आप देखिए, स्कूलों का मसला हो टिमरिस, जहां पर इनकी हुकूमत आए बाद से बच्चे एडमिशन लेने तैयार नहीं टिमरिस में, वो हालत आप पैदा कर चुके हैं। और मैं ये कहूंगा हुकूमत से, चाहे वो तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल की पूरी नजरें औकाफी जायदादों पर है, क्या तुमने तेलंगाना माइनॉरिटी को हटाकर तेलंगाना जो रेसिडेंशियल स्कूल है, क्या इसको इंडोमेंट की जगह फराहम किया आपने? जो तेलंगाना माइनॉरिटीज के लिए वक्त की जायदादों को आप खींचना चाह रहे हैं। मैंने जब भी वक्फ बोर्ड में एहतजाज किया था, और आज भी मैं यही कहूंगा कि औकाफी जायदादों से तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का कोई सवाल नहीं। ये औकाफी जायदादें हमारे आबा व अजदाद की है, जिसके लिए हमारी आबा व अजदाद ने वक्त किया था, उसके लिए वक्तनामा अलग है। उसके यानी वक्त जिसके लिए वक्त किया, वो चीज को उसको यूज किया जाना चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इंडिया ब्लॉक के रहनुमाओं ने मरकजी बजट 2024 के खिलाफ पार्लियामेंट के दरवाजे के बाहर एहतजाज किया, जिसे इम्तियाजी यूनियन बजट कहा गया। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पार्लिमानी पार्टी के डिप्टी लीडर वाडिर राजू रविचंद्र की क़यादत में खम्मम में मुक़ीम सीनियर एडवोकेट तलोरी दिलीप चौधरी की क़यादत में विकला ने मरकजी वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल के साथ मुलाकात की और एक अर्जी पेश की। मरकजी अदलिया ने राज्यसभा के मेंबरान वाडिर राजू रविचंद्र की क़यादत में खम्मम से सीनियर वकील तलोरी दिलीप चौधरी, बार एसोसिएशन के सदर नरेला श्रीनिवास, सीनियर एडवोकेट संक्रांति राजशेखर और दीगर की क़यादत में मुतालबा किया कि नए फौजदारी क़वानीन पर नजरसानी की जाए और मामूली तरामीम की जाए। मरकजी हुकूमत के बजट में रियासत तेलंगाना के साथ की गई नाइंसाफी के खिलाफ हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी की क़यादत में बैनर लगाए गए और इख्तराई अंदाज में एहतजाज किया गया। मरकज की बीजेपी हुकूमत ने हालिया बजट में तेलंगाना को क्या दिया? कांग्रेस लीडरों ने गधे का अंडा नामी इख्तराई तरीके से फ्लेक्सी का एहतमाम किया है। बीजेपी ने हाल ही में हुए लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में 8 MP सीटें जीती हैं, लेकिन तेलंगाना जिसने 8 MP सीटें जितवाई हैं, उसे मरकजी बजट में गधे का अंडा मिला। बैनर्स में कहा गया है, हैदराबाद के कई इलाकों में लगाए गए बैनर सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं।
एबीसीसी की सरबराह वाइस शर्मिला रेड्डी ने मगरबी गोदावरी जिले के तादीपल्ली गुड़म और नंदा मोरू गांव में सैलाबजदा फसलों के खेतों का मुआयना किया। इन किसानों को मुआवजा देने के लिए जो अपनी फसलें खो बैठे हैं, पानी के बीच में एक इख्तराई एहतजाज दर्ज करवाया। వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో తాడేపల్లిగూడెం నియోజకవర్గంలో ఇంతమంది రైతులు నష్టపోయిన రైతులతో మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు వెనకాల చూస్తున్నారు, ఇలా వీళ్ళ పంటల్లోకి నీళ్లు వచ్చిన పరిస్థితి. ఈ పరిస్థితి కేవలం ఈ గ్రామానికి చెందే 500 ఎకరాలు. ఇలా చుట్టుపక్కల గ్రామాలు ఈ జిల్లా అంతా కలుపుకుంటే కనీసం 40,000 ఎకరాలు ఇలా నీట మునిగిందని అంచనా. మరి రైతులు ఇంతగా నష్టపోతుంటే ఏ ప్రభుత్వానికైనా ఎందుకు కనిపించడం లేదు? ప్రతి రైతు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అమ్మా ప్రతి ఒక్కరికి కనీసం 14,000 రూపాయలు ప్రతి ఎకరాకి పెట్టుబడి అయింది. చాలా మంది కౌలు రైతులము, అప్పు తెచ్చుకుని పెట్టినాము. కనీసం ఒక్కొక్కరికి 2 లక్షలు అన్న అప్పు ఎంత కనీసం లక్షల్లో వీళ్ళకి అప్పు ఉంది. కనీసం 2 లక్షలు ప్రతి రైతుకు ఇక్కడ అప్పు ఉంది. మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయో సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. వీళ్ళందరూ ఇక్కడ నేను రాగానే అమ్మ మా పొలాలు ఎంతగా మునిగిపోయాయో చూడమ్మా అని వాళ్ళందరూ నీళ్లలో దిగి మరి వాళ్ళ కష్టాలు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అందుకే నేను కూడా నీళ్లలో దిగి వాళ్ళ కష్టాలకు రావాల్సిన అటెన్షన్, రావాల్సిన నష్టపరిహారం కోసం ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా వాళ్ళ కష్టాలలో భాగం పంచుకోవడానికి ఈరోజు మేము కూడా నీళ్లలో దిగి మాట్లాడుతున్నాం. ప్రభుత్వాలు కళ్ళు తెరవాల్సిన అవసరం ఉంది. పక్క రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు రుణమాఫీ చేశారు. ఇక్కడ రైతులు కూడా అమ్మా మాకు రుణాలున్నాయి, మాకు కూడా రుణమాఫీ అవసరము అని ప్రాధేయపడుతున్నారు. చంద్రబాబు గారికి చెప్తున్నాము, చంద్రబాబు గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుక అధికారంలోకి వచ్చుంటే తెలంగాణలో మాదిరిగానే ఇక్కడ కూడా 2 లక్షల వరకు రుణమాఫీ చేసే వాగ్దానం మేము ఇచ్చాము. కానీ మీరు ఇవ్వనంత మాత్రాన చెయ్యకూడదు అని రూల్ ఎక్కడా లేదు. రాజశేఖర రెడ్డి గారు రుణమాఫీ చేస్తాను అని వాగ్దానం ఇవ్వకుండానే, మేనిఫెస్టోలోనూ పెట్టకుండానే రుణమాఫీ చేసిన గొప్ప మహానేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు. చంద్రబాబు గారు కూడా రైతులను ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ రైతులు చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే దారుణంగా ఉంది. అమ్మా ప్రతి సంవత్సరము ఇక్కడ నీళ్లు ఇలాగే పొంగి పొర్లుతున్నాయి. ఎర్రకాలువ పైనుంది, ఎర్రకాలువలో మరమ్మతులు జరగలేదు, మోడర్నైజేషన్ ఏ కెనాల్స్ లోనూ జరగలేదు. అక్కడ గనక పూడికలు తీసునుంటే మాకు ఇన్ని నీళ్లు రాకపోయేవి, ఇంత దారుణంగా పరిస్థితి ఉండేది కాదు అంటున్నారు. మరి గత ప్రభుత్వం వైసీపీ ప్రభుత్వం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. జలయజ్ఞంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు రైతుల పక్షపాతి అని నిరూపించుకుంటే, జలయజ్ఞంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు మిగిల్చి వేసిన ప్రాజెక్టులన్నీ 6 నెలల్లో పూర్తి చేస్తానన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 6 నెలల్లో పూర్తి చేయకపోగా కనీసం ఉన్న ప్రాజెక్టులను కూడా కనీసం మరమ్మతులు చేయలేదు. గేట్లు ఊడి తేలిపోతున్నా పట్టించుకోలేదు. ఆఖరికి పూడికలు కూడా తీయలేదు. కట్టెడు మట్టి కూడా ఎత్తి పోసిన పాపాన పోలేదు. కాబట్టే ఈ రోజు ఇంతగా నీళ్ళు వచ్చాయి అని ఈ రైతులు చెప్తున్నమాట. మొత్తం చూసుకుంటే కనీసం లక్షల ఎకరాలలో పంట నష్టం జరిగింది. మరి చంద్రబాబు గారు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. గత ప్రభుత్వం వైఫల్యాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మళ్ళీ మీరు అదే పొరపాట్లు చేయకుండా కాలువల మరమ్మతులు వెంటనే చేపట్టాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా మళ్ళీ ఇదే పరిస్థితి రాకుండా చూసుకోవాలని ఈ రైతుల పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నాం. వెంటనే వీళ్ళందరికీ నష్టపరిహారం కూడా కనీసం
12,000 రూపాయలు ఖర్చు అయింది. మాకు అంతకంటే ఎక్కువే అయింది. 16,000 కొంతమంది చెప్తున్నారు. అంచనాలు వేసి వెంటనే ఆ ప్రక్రియ మొదలుపెట్టి వీళ్లకు నష్టపరిహారం కూడా చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇదే పరిస్థితిలో బీజేపీ పార్టీని కూడా నీళ్లలో సగం నీళ్లలో నడుం వరకు నీళ్లలో నిలబడి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నిస్తుంది. ఒక పక్క బీహార్ వరదలు వచ్చాయని మీరు ఫ్లడ్ రిలీఫ్ ప్రకటించారు, కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రం ఫ్లడ్స్ వచ్చినా ఫ్లడ్ రిలీఫ్ ఎందుకు రాలేదో బీజేపీ పార్టీ సమాధానం చెప్పాలి. బీహార్లో మీకు 12 మంది ఎంపీలను ఇస్తే ఆంధ్ర రాష్ట్రం 25 మంది ఎంపీలను ఇచ్చింది. కూటమి ఎంపీలు 21 అయితే వైసీపీ ఎంపీలు కూడా బీజేపీ పార్టీకే మద్దతు పలుకుతున్నారు. 25 ఎంపీలు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చెందిన ఎంపీలతో మీ సర్కార్ అక్కడ నిలబడి ఉంటే మరి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మీరు చేస్తున్నది ఏమిటి అని అడుగుతున్నాం. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు 1,00,000 కోట్లు అడిగితే మీరు శాంక్షన్ చేసింది 15,000 కోట్లు. మరి ఈ లెక్కన మీరు నెక్స్ట్ 5 ఏళ్లకైనా ఎంత ఇస్తారని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఉన్న భరోసా కూడా పోతుంది. బీజేపీ పార్టీని నిలదీస్తున్నాం. బీహార్కు మీరు వరద సాయం కింద ఇచ్చినప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మీరు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు? Today, on behalf of the Congress party, we are standing here in the middle of a flood-hit field in the district of West Godavari. Tadepalligudam is the name of the constituency. Congress party stands here in the middle of the field. We are standing here waist deep into the waters. We are standing here to bring to the notice of the nation that Andhra Pradesh is badly suffering from the flood losses from the flood. So we demand that the BJP government, who has given funds to the Bihar for flood relief, has not considered the claims of Andhra Pradesh. Why this partiality is our question. This flood here in this particular village is a man-made flood. We say this because the last government, the YCP government in Andhra Pradesh, Mr. Jagan Mohan Reddy being the chief minister, did not give any funds at all for the maintenance of any projects, not even for clearing the debris. Thereby this flood has occurred here. And now currently the chief minister is Mr. Chandrababu Naidu. We are asking the Chief Minister to take note of this, that he immediately take measures to not only compensate the farmers here, but also to take measures to repair the canals and to clear the debris, so this does not repeat itself. And also BJP has to answer why they did not give us any flood relief to Andhra Pradesh. While we are demanding answers from them, we are also demanding Mr. Chandrababu Naidu to pay immediate attention to these farmers here. They have indeed suffered enough. Please pay the compensation and make sure these canals are repaired and this does not repeat again. रियासत तेलंगाना में आंगनवाड़ी मराकज में पैदा होने वाले बच्चों की तादाद इंतहाई कम है। समाजी बहबूद समिति के चेयरमैन मोहम्मद चांद पाशा ने चैपल रोड पर मुनक़दा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रियासत तेलंगाना में आंगनवाड़ी मराकज में कम से कम 10 बच्चे नहीं हैं। अमले के दरमियान कम से कम जिम्मेदारी है। సోషల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ అధ్యక్షుడిని మహమ్మద్ చాంద్ పాషా నేను. తెలంగాణ స్టేట్లో అంగన్వాడీ స్కూల్స్ ఉన్నాయి కదా, స్కూల్లో టీచర్లు ఎంతమంది చదివిస్తున్నారు? 7 మందికి 8 మందికి చదివిస్తున్నారండి. దాదాగా ఒక అంగన్వాడీ స్కూల్లో 30 మంది పిల్లలు ఉంటేనే చదివించాలి వాళ్ళకు, లేకపోతే వాళ్ళకు టీచర్లకు తీసేయాలి. ఎందుకంటే ప్రజలు జీతాలు ఇస్తున్నారు, ఉద్యోగాలు లేక ఎంతోమంది నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. ఉద్యోగాలు ఉంటే వీళ్ళు అంగన్వాడీ టీచర్స్లు 11 గంటలకు వస్తున్నారు స్కూల్కు, వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎప్పుడు 12 గంటలకు 1 గంటకు వెళ్ళిపోతున్నారు. మరి పిల్లలకు మినిమం 4 గంటల దాకా చదివించాలి కదా, అలా చదివిస్తలేరు. 10 నిమిషాలు 20 నిమిషాలు చదివిస్తున్నారు, పిల్లలకు పంపిస్తున్నారు. పిల్లలకు వచ్చేది ఫుడ్డు సరిగ్గా, దాంట్లో అన్నం సరిగ్గా వస్తలేదు, పప్పు సరిగ్గా దొరకలేదు, వాసన వస్తుంది. వాళ్ళకు పిల్లలకు గుడ్లు సరిగ్గా ఇస్తలేరు. దీని గురించి మన ప్రతి ఒక్క తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్న ప్రజావాణి పెట్టారు కలెక్టర్ గారు. ప్రతి జిల్లా కలెక్టర్ గారు గమనించాలి. అంగన్వాడీ ఉన్న మన స్కూళ్ళలో వాళ్ళకు రైస్ కరెక్ట్ రావాలి పిల్లలకు. ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు నోటితో చెప్పరు కదా, పప్పు మంచిగా లేదు, అన్నం మంచిగా లేదని చెప్పరు కదా. అందుకే ఆ పిల్లలకు సరైన వాళ్ళకు పప్పు అన్నం సరిగ్గా ఇవ్వాలి, వాళ్ళ గుడ్లు కరెక్ట్ ఇవ్వాలి. గుడ్లు ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు టీచర్లు అమ్ముకుంటున్నారు, ప్రైవేట్ అమ్ముకుంటున్నారు. ఆధారాలతోటి మాట్లాడుతున్నాను నేను, ఆధారాలు లేని నేను మాట్లాడాను. ప్రతి జిల్లా కలెక్టర్కు తెలియజేస్తున్నాం ఏంటంటే
అంగన్వాడీ స్కూల్స్ ఉన్నాయి కదా, స్కూల్లో టీచర్స్కు 30 మంది పిల్లలు ఉంటేనే ఆ టీచర్లకు పెట్టాలి, లేకపోతే ఆ టీచర్లకు తీసేయాలి. ఎందుకంటే కొంతమంది ఆశా వర్కర్లే చెప్తున్నారు అంగన్వాడీ టీచరు కరెక్ట్ టైం మీద వస్తలేరు, 11 గంటలకు వస్తున్నారు, 1 గంటకు 12 గంటకు వెళ్ళిపోతున్నారు. దీన్ని మనకు ఎవరు మన ఆయామలు చెప్తున్నారు టీచరు టైం మీద వస్తలేరు, పిల్లలకు టైం మీద ఏమి ఇస్తలేరు అని. ఎందుకంటే మా దగ్గర ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి, ఆ ప్రూఫ్ బట్టే మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఒక్కొక్క స్కూల్లో అంగన్వాడీ స్కూల్లో 30 మంది పిల్లలు ఉంటేనే టీచర్లకు పెట్టాలి, లేకపోతే టీచర్లకు తీసేయాలి. అది ఆశా వర్కర్లు కూడా అటెండ్ చేస్తున్నారు, కరెక్ట్ ఏరియాలలో ఏదో ఒకటి చేస్తున్నారు. మీకు ఆధారాలు కూడా పంపిస్తున్నాను. దయచేసి నేనేం చెప్తున్నానంటే స్కూళ్ళలో చిన్న పిల్లలకు కరెక్ట్ భోజనాలు ఇస్తలేరు, భోజనాలు కరెక్ట్ ఇవ్వాలి. అంగన్వాడీ టీచర్లు 30 మంది పిల్లల చదువు చెప్తేనే ఆ టీచర్లకు 10 మీద పెట్టాలి, లేకపోతే 10 నుంచి తీసేయాలని తెలంగాణ స్టేట్ ఉన్న మన చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఫిర్యాదు చేస్తున్నాము. ప్రతి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి కూడా ఫిర్యాదు చేస్తున్నాము. పిల్లలు ఒక్కొక్క పిల్లలు 8 మంది ఉంటే వాళ్ళు చదువు చెప్పే అవసరం లేదు, 7 మంది ఉంటే అవసరం లేదు. 30 మంది పిల్లలు ఉంటేనే ఆ టీచర్లకు పెట్టాలి, లేకపోతే ఆ టీచర్లకు తీసేయాలి. జీతం బెస్ట్ ఇస్తున్నారు, ఎందుకంటే జీతాలు కూడా ప్రజలు ఇస్తున్నారు. ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ ఇస్తలేడు, ప్రధానమంత్రి ఇస్తలేడు, ప్రజలు జీతాలు ఇస్తున్నారు. ప్రజలకు అడిగే హక్కు అధికారం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు చేసే తప్పులు టీచర్స్ అంగన్వాడీ స్కూల్ టీచర్లు ఉంటారు కదా, ఆ టీచర్ల గురించి చెప్తున్నాను. మీరు కరెక్ట్ ఎంక్వైరీ చేయండి. ప్రతి ఒక్క జిల్లా కలెక్టర్ గారికి చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే స్కూళ్ళలో పిల్లలు 8 మంది చదివిస్తున్నారు, వాళ్ళ 8 మందికి టీచర్లకు ఏం అవసరము? తీసేయాలి, వాళ్ళకి టీచర్లకు అవసరం లేవు. 30 మంది ఉండాలి ప్రతి స్కూల్లో. అంగన్వాడీ స్కూల్లో ప్రతి స్కూల్లో 30 మంది పిల్లలు ఉంటేనే వాళ్ళకు సాలరీ ఇవ్వాలి, లేకపోతే వాళ్ళకు టీచర్ నుంచి తీసేయాలని కొంతమంది బాధ్యతలు ఆరోపిస్తున్నారు. దీన్ని గమనించాలి. ప్రతి ఒక్క జిల్లా కలెక్టర్ గారికి కూడా తెలియజేస్తున్నాము. కొంతమంది జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూడా పట్టించుకుంటలేరు, చూసి చూడనట్టే ఉంటున్నారు. ఎంతోమంది ప్రజావాణి గురించి వస్తారు, ప్రజావాణిలో దరఖాస్తులు పెట్టుకుంటారు, ఆ ఫైల్స్ అన్ని పెండింగ్లు పెడుతున్నారు. 10 సంవత్సరాలు, 15 సంవత్సరాలు, 20 సంవత్సరాల గురించి కూడా పెండింగ్ ఉన్నాయండి ఫైల్స్ అని. ఎందుకంటే నేను ఆధారాలతోటి మాట్లాడుతున్నాను. ఒకవేళ అయితే నాతోటి పేస్కి పేసి మాట్లాడమంటున్నాను. ప్రతి ఒక్క జిల్లా కలెక్టర్ గారికి చెప్తున్నాను, పేస్కి పేసి మాట్లాడమంటున్నాను. నేను ఆధారాలు ఇస్తాను. వాళ్ళ ఉద్యోగానికి రాజీనామా పెడతారా? జిల్లా కలెక్టర్ గారికి అడుగుతున్నాను, రాజీనామా పెడతారా? ఎందుకంటే పై ఆఫీసర్ ఒక ఫైల్ పంపిస్తే 20 సంవత్సరాల నుంచి దాచిపెట్టుకున్నారండి. నేను పట్టాను, ఇక్కడ సంగారెడ్డి కలెక్టర్ ఆఫీస్లో పట్టాను. నేను ఆధారాలతోటి మాట్లాడుతున్నాను. రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు కూడా పంపిస్తే రాష్ట్ర గవర్నర్ గారి లెటర్ కూడా దాచిపెట్టుకున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు మన అంగన్వాడీ స్కూల్లో 8 మంది పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి అవసరం లేదు, టీచర్లకు తీసి పారేయండి. 30 మంది పిల్లలు ఉంటేనే చదివించాలి, ఆ టీచర్లకు అవసరం లేవని మేము తెలంగాణ స్టేట్ రేవంత్ రెడ్డి సీఎం గారికి తెలియజేస్తున్నాము. దీని మీద గమనించాలి. టీచర్లు పుణ్యానికి జీతాలు తీసుకుంటున్నారు, టైం మీద ఉద్యోగాలు చేస్తలేరు. ఎందుకంటే టీచర్లు ఉండి ఆ పిల్లలకు 8 మంది పిల్లలకు చదివిస్తే జీతాలు ఇస్తారా? వాళ్ళకు వేస్ట్ కదా, వాళ్ళకి తీసేయండి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు. వాళ్ళకి అవసరం లేవు ఉద్యోగాలు, వాళ్ళకి ఎందుకు ఉద్యోగాలు? వాళ్ళు 8 మంది పిల్లలు చదివిస్తారా? దాదాగా వాళ్ళకి 30 మంది పిల్లలు ఉంటేనే చదివియాలి. ఆ పిల్లలకు భోజనం సరిగ్గా ఇస్తలేరు, వాళ్ళ పప్పులో వాసన వస్తుంది, అన్నం సరిగ్గా ఇస్తలేరు, ఆ పిల్లలకు గుడ్లు సరిగ్గా ఇస్తలేరు, వాళ్ళకు పాలు ఇస్తలేరు, వాళ్ళకు ఏది ఇస్తలేరు. మంచిగా ఇస్తుండే అది కూడా పనిచేసారు. పిల్లలకి ఏ వస్తువులు కరెక్ట్ టైం మీద ఇస్తలేరండి. ఎందుకంటే ఆ చిన్న పిల్లలు చెప్పుకుంటారా? చెప్పుకోలేరు. వాళ్ళ పిల్లల తల్లిదండ్రులు అడిగితే ఉల్టా వాళ్ళకే బెదిరిస్తారు ఎవరు? టీచర్లు. అవునండి, ఇది పద్ధతి కాదు, పద్ధతి మానుకోవాలని కూడా తెలియజేస్తున్నాం. మేము సంగారెడ్డి కలెక్టర్ ఆఫీస్లో కలెక్టర్ గారితో ఒక ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే ఇది ఆశా వర్క్ అంగన్వాడీ స్కూల్స్ ఉన్నాయి కదా, అంగన్వాడీ స్కూల్లో ఒక్కొక్క స్కూల్లో ఎంతమంది పిల్లలు చదివిస్తున్నారు, మాకు అంగన్వాడీ టీచర్లు సమాధానం ఇవ్వాలి. ఒక్కొక్క స్కూల్లో అంగన్వాడీ స్కూల్లో 7 మంది పిల్లలు ఉన్నారండి, 7 మంది 8 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. 8 మంది పిల్లలకు చదివిస్తేందుకు టీచర్కి ఏం అవసరము? ఆయమ్మ కూడా చదివియగలుగుతారు కదా. మరి ఇది వాళ్ళకి జీతాలు ఎందుకు ఇస్తున్నారు? మరి దాదాపుగా అంగన్వాడీ స్కూళ్ళలో 30 మంది పిల్లల కన్నా చదివియాలి కదా.
30 మంది పిల్లలు కూడా లేరండి. ఒక్కొక్క స్కూళ్ళలో 7 పిల్లలు ఉన్నారండి, 7 మంది ఉన్నారు, 8 మంది ఉన్నారండి. మరి ఈ అంగన్వాడీ టీచర్లకు జీతాలు ఎందుకు, దేని గురించి? ఇది వేస్టే కదా. ఒక్కొక్క అంగన్వాడీ స్కూల్లో 30 మంది పిల్లలకు చదివించాలండి. వీళ్ళు 30 మంది పిల్లలు ఉండాలి. మన సంగారెడ్డి జిల్లాలో కానీ తెలంగాణ స్టేట్లో అయినా కానీ అంగన్వాడీ స్కూల్లో దాదాగా 30 పిల్లలు ఉంటేనే అంగన్వాడీ టీచర్లకు సాలరీ ఇవ్వాలి, లేకపోతే సాలరీ ఇవ్వద్దు, వాళ్ళకు సస్పెండ్ చేసేయాలి. ఇది ఎందుకంటే ప్రతి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి తెలియజేస్తున్నాము. అంగన్వాడీ స్కూల్లో పిల్లలకు కూడా సరిగ్గా తిండి కూడా సరిగ్గా పెట్టలేరు, వాళ్ళకు వచ్చే వస్తువులు కూడా దొరకలేవు, గుడ్లు కూడా సరిగ్గా ఇస్తలేరు. అంగన్వాడీ టీచర్లు కూడా గుడ్లు కూడా అమ్ముకుంటున్నారు పర్మనెంట్గా. ఎందుకు అమ్ముకుంటున్నారు? ఒక చిన్న పాప పిల్లల గురించి పట్టించుకోకపోతే ఎవరు పట్టించుకోవాలి? నేను ఆల్రెడీగా నేను సోషల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ నుంచి అధ్యక్షుడిగా మమ్మ చాందపాష ఆరోపిస్తున్నాను. చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు దీని మీద గమనించాలి. అంగన్వాడీ టీచర్ల మీద చర్యలు తీసుకొని అంగన్వాడీ టీచర్లకు కూడా సస్పెండ్ చేయాలని ఆరోపణ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే దాదాగా అంగన్వాడీ స్కూళ్ళలో టీచర్లు 30 పిల్లలకు చదివించాలండి, లేకపోతే వాళ్ళకు ఉద్యోగాల నుంచి వాళ్ళకు సస్పెండ్ చేయాలి. ఎందుకంటే 7 మంది పిల్లలకు ఎట్లా చదివిస్తారు? పుణ్యానికి జీతాలు తీసుకుంటున్నారండి వీళ్ళు. జీతాలు ఎవరు ఇస్తున్నారు? చీఫ్ మినిస్టర్ జీతం ఇస్తలేడు, కలెక్టర్ జీతం ఇస్తలేడు, ప్రజలు జీతాలు ఇస్తున్నారు. ప్రజలు అడిగింది సమాధానం ఇవ్వాలి. కలెక్టర్ బాధ్యత, చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డికి బాధ్యత అండి. ఎందుకంటే ఆధారాలు బట్టి మాట్లాడుతున్నాను. నా దగ్గర అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి, ఆధారాలు లేని నేను మాట్లాడాను. ఈరోజు నేను కలెక్టర్ ఆఫీస్లో ఉన్నాను. నేను ఆల్రెడీ కలెక్టర్ మేడంకి ఫిర్యాదు కూడా చేశాము. అంగన్వాడీ టీచర్ల మీద చర్యలు తీసుకోవాలి. ఆ చిన్న పిల్లలకు కూడా సరిగ్గా భోజనం పెడతలేరు మధ్యాహ్నము. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క అంగన్వాడీ స్కూల్లో 7 మంది ఉన్నారండి, 7 మంది 8 మందికి ఉన్నారండి. లేదు, ఒక్కొక్క స్కూల్లో అంగన్వాడీ స్కూల్లో దాదాగా 30 మంది పిల్లలకు చదివించాలి. ఒకవేళ స్కూల్లో 30 మంది పిల్లలు లేకపోతే ఆమెకు ఉద్యోగాల నుంచి తీసేయాలి. ఇది ప్రజల సంస్థల మీద మాట్లాడేది. ఎందుకంటే అంగన్వాడీ టీచర్స్లు టైం మీద వస్తలేరు. అవునండి, కరెక్ట్ టైం మీద 10 గంటలకు ఉండాలి. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 11 గంటలకు వస్తున్నారండి. వీళ్ళు ఆల్రెడీగా 1 గంటకే వెళ్ళిపోతున్నారండి. 10 గంటకు రావాలి, 4 గంటల దాకా ఉండాలండి. 4 గంటలకు చదివియాలి. జీతం తీసుకుంటలేరా? జీతం తీసుకుంటున్నారు కదా, మరి జీతం తీసుకొని టైం ప్రకారం ఉద్యోగం చేయాలి కదా. మరి టైం ప్రకారం ఎందుకు ఉద్యోగం చేస్తలేరు? దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి జిల్లా కలెక్టర్ గారు, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు. దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వండి. నేను సోషల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ అధ్యక్షుడిగా మమ్మ చాందపాషగా నేను ఆరోపిస్తున్నాను. దీనికి సమాధానం ఇవ్వాలి మన తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు. తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మన టీచర్లకే చెప్తున్నాం మేము. అంగన్వాడీ టీచర్ స్కూళ్ళలో పిల్లలు ఒక్కొక్క స్కూల్లో 30 మంది ఉండాలి, 30 మందికి చదివించాలి. ఒకవేళ ఆ స్కూల్లో 30 పిల్లలు లేకపోతే ఆ టీచర్ని తీసేయాలి, ఆమెకు సస్పెండ్ చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు తప్పులు చేస్తున్నారు కనుకనే ప్రజలు చాలామంది ఆరోపిస్తున్నారు. వాళ్ళు చేసే తప్పులు కూడా ఆ చిన్న పిల్లలకి ఇచ్చే గుడ్లు కూడా టీచర్స్లు అమ్ముకుంటున్నారు. ఒకవేళ ఆయామ్మలు చెప్తే ఆయామ్మలకు బెదిరిస్తున్నారు. బెదిరించి చాలా తప్పు ఇది. ఎందుకంటే ప్రజలు జీతాలు ఇస్తున్నారు. ప్రజలకు మీరు మంచి చేయాలి కానీ మీరు ప్రజలకు మేలు చేస్తలేరు కనుకనే ఎన్నోసారి మీ మీద కంప్లైంట్ వస్తున్నాయి. కంప్లైంట్ కూడా మేము పట్టించుకోలేదు కానీ ఇప్పుడు పట్టించుకుంటున్నామండి. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఒక స్కూల్లో 30 మంది ఉంటేనే టీచర్గా ఉండాలి. అవునండి, లేకపోతే ఆమెని తీసేయాలి. ఒక ఆయమ్మనే పిల్లలకు చదివించగలుగుతుంది. ఎందుకంటే ఒక్క అంగన్వాడీ స్కూల్లో 7 మందికి చదివిస్తారా, 8 మందికి చదివిస్తారా? మరి వాళ్ళకి జీతాలు ఎందుకు, వాళ్ళకి సాలరీ ఎందుకు? మినిమం అంగన్వాడీ స్కూళ్ళలో 30 మంది పిల్లలు ఉంటేనే వాళ్ళకు టీచర్లకు సాలరీ ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఆ టీచర్లకు తీసేయాలని ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు. वेस्टर्न कोर्ट में तेलंगाना कांग्रेस के अरकान असम्बली का इजलास मुनक़िद हुआ। अरकान पार्लियामेंट मरकज के जरिए पेश करदा बजट में तेलंगाना के साथ की गई नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज कर रहे। आंध्र प्रदेश पार्टीशन एक्ट में तेलंगाना की वजह से फंड्स और हुकूक के लिए लड़ने का अरकान पार्लियामेंट का फैसला। ప్లకార్డ్స్ కార్లు ఇస్తున్నాము. నెక్స్ట్ 2 ప్లే కార్డ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ ద హౌస్. హౌస్ లో రావన్నా మన చేయలేదా?
సురేష్ శెట్కర్ అన్న సిబిపి ఆఫీస్ నుంచి తీసుకొస్తారు, వాళ్ళు తీసుకొని లోపల పెట్టుకుంటారు. అర్థం కాలేదు, మనం కూడా చేయలేదు. మనం కావాలంటే మెట్ల దగ్గర మన మెట్ల దగ్గర పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్ ముందు అంతే. అయిన తర్వాత బయట వెళ్దాం. ఈ మెట్ల దగ్గర వాడు ఏది చెప్తుంది మొత్తానికి మెట్ల దగ్గర అన్న మనకు అనవసరం, మనకి ఏడాది దొరికితే ఆడ చేసుకుందాం. ఇదంతే. ముందు పార్లమెంట్ లో, తర్వాత బయట. ఇక ముందు పార్లమెంట్ పోకముందే మెట్ల కడిగేయాలన్నా, దాని తర్వాత బిఫోర్ 10:30 to 11 o'clock అన్న నీకు దండం పెడతా చేసి అని యాస్ట్రా వచ్చింది. కానీ 10:30 to 11 o'clock మెట్ల మీద చేద్దాం. ఇది పార్లమెంట్ పోయి మెట్ల హాఫ్ అన్ అవర్. పార్లమెంట్ స్టార్ట్ కాగానే లోపల పోయి చేద్దాం, పడేసి. शदीद बारिश के दौरान डबल बेडरूम मकानात के सामने भैंसा अर्बन डबल बेडरूम बेनिफिशरी एसोसिएशन और न्यू डेमोक्रेसी की जानिब से जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया गया और डबल बेडरूम मकानात में पानी, बरक़ी, ड्रेनेज और सड़कों जैसी बुनियादी सहूलतें फराहम करते हुए कहा कि जल्द अज जल्द मुंतखबा मुस्तक़ीन को डबल बेडरूम मकानात में कब्जा देने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर गैर मुय्यना मुद्दत तक धरना मुनज़्ज़म करने का इंतबा दिया। इस एहतजाज में रामो नईम, सतीश, भास्कर के अलावा ख्वातीन व दीगर मौजूद थे। नमस्कार, आम्ही हिंगा पाण्यामध्ये लेकरं घेऊन आल्या. आम्हाला आज 2 महिने झाले आम्ही हिंडून आल्या. आज तुम्ही एमएलए राहून सगळे राहून आम्हाला करंट लावून घ्या, हे लावून घ्या. आम्हाला आम्ही कुठून लावून घ्यावं? काय पोट भरावं, काय लेकराला पोसावं, काय मट्टा करावं, कसं राहावं, काय किराया बांधावं? आमची न्याय येऊन तुम्ही करा. काय आहे ते 2 महिन्यापासून आज पायाचे दाखला करायला ओटा टाकता कसं येते तसं येऊन आमची न्याय करावं. आम्हाला सगळं काम जिथून आल्यानं तुमचं सगळं काम करते, हे करते, ते करते म्हणल्यानं मग आता कोणी बी येईना झाल्या. आज गरीब ऐकून तुम्ही आज लिडरच झाल्या, सगळ्या झाल्या. आज खुर्चीवर बसल्या. आज तुम्हाला बसाय खुर्ची आहे, झोपाय गादी आहे, खायला गरम गरम आहे, सगळं आहे सर. आम्हाला काही न्याय नाही. एक बार खावलं तर एक बार उपाशी आहे. आम्ही आमची परिस्थिती तुम्ही न्याय हे करा. आम्हाला गरीबाईला मात्र आम्हाला हे सँक्शन करून द्या. हे आमच्या गरीबाची रिक्वेस्ट होय. आम्ही बरसात मध्ये हिंगा पाण्यामध्ये उभा राहून न्याय करा बोलायला. आमची गरीबाईची न्याय करा. आम्ही लेकरा बाळा सोडून पाण्यामध्ये कवा फोन केला तर येवलाल्या. आम्ही कवा मला तर हजर होलाल्या. करंट बिल सगळ्या पाण्याची व्यवस्था करा साहेब. सगळ्याला रिक्वेस्ट आहे. జై తెలంగాణ. వెంటనే ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ధర్నా. వర్షం వస్తున్నా వర్షంలో కూడా మేము మాకు ఇండ్లు రెంట్ ఇండ్లల్లా కూలిపోయే ఇండ్లల్లో మేము ఉన్నాం కాబట్టి వాటికంటే ఇదే నయం అని చెప్పేసి ఇదే వర్షంలో మేము ధర్నా చేస్తున్నాము. మాకు మేము 2, 3, 4 నెలల నుంచి ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగి కాళ్ళు అరిగిపోయి ఈరోజు ఇక మాకు ఇక్కడ ఆఫీసులో న్యాయం జరగదని చెప్పేసి ఇక్కడ మేము ధర్నా చేస్తున్నాం. తక్షణమే కలెక్టర్ గారు, ఇతర అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఆలోచన చేసి మాకు వెంటనే పట్టాలు ఇప్పియాలని చెప్పేసి. ఇక్కడ నీళ్లు లేవు. మాకు ముంగట్నే మా డబుల్ బెడ్రూమ్ ముంగట్నే పైప్ లైన్, పెద్ద పైప్ లైను, పార్టీ పైప్ లైను, మిషన్ భగీరథ నీళ్లు పోతున్నది. ఇక్కడి నుంచి మాకు ఒక పక్కన ఉన్న మా ఇండ్లకు నీళ్ళు ఇవ్వడానికి మరి ఏం సమస్య ఉంది అని చెప్పేసి మేము అడుగుతున్నాం. రెండవది కరెంటుకు సంబంధించి కూడా కరెంటు లైన్ ఉంది. కరెంటు లైన్ పక్కనే మాకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఉన్నది కాబట్టి ఒక్క కరెంటు మీటర్ ఇచ్చేస్తే మాకు సరిపోతుంది. కాబట్టి కరెంటు మీటర్కి సంబంధించి కూడా వెంటనే ఇవ్వాలని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం. మాకు ఇవ్వకుంటే మాత్రం ఈ ధర్నా ఇట్లనే మేము రోజు ధర్నా చేస్తాం. ఎవరు కూడా మా సమస్యను తక్షణం పరిష్కారం చేయాలని, మాకు తొందర ఇవ్వాలని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం. भैंसा आरटीसी डिपो की जानिब से रोड सेफ्टी वीक का हफ्ता रोजा प्रोग्राम का आगाज किया गया, जिसमें भैंसा टाउन सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मोहम्मद गौस ने शिरकत की और ड्राइविंग के दौरान एहतियाती तदाबीर से वाकिफ करवाया। इस दौरान हरि प्रसाद भैंसा आरटीसी डिपो मैनेजर ने कहा कि तमाम ड्राइवर्स को अपनी ड्यूटी में चौकन्ना रहना चाहिए कि ख्वाहिश की। और इस प्रोग्राम में भैंसा आरटीसी डिपो असिस्टेंट मैनेजर श्रीलता, AMF चंदू, हेड कांस्टेबल भगवंत राव व दीगर की कसर तादाद मौजूद थी। అని మన హెడ్ ఆఫీస్ వారి ఆదేశానుసారము ప్రతి సంవత్సరం కూడా జూలైలో మనము చేసుకుంటూ ఉంటాం. అట్లాగే ప్రతి సంవత్సరం జనవరిలో
రోడ్డు భద్రత వారోత్సవాలు అనే 2 కార్యక్రమాలు కూడా మనం ఆనవాయితీగా చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. వీటి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మన సంస్థలో ప్రమాదాలను తగ్గించాలి అనేది మెయిన్ మోటో. आप लोग सब लोग बचाते बोल के मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को. इससे मैं यहाँ दूसरी बार तीसरी बार आया. अब डिपो मैनेजर साहब 4 दिन वहाँ आके भोजन से आए. तो साथ ही इससे पहले भी दूसरे साहब लोग भी थे. अब डिपो असिस्टेंट मैनेजर भी मैडम भी उन्होंने भी मंचियाल से आए. आप लोग हर साल ఈ ఆర్టీసీ భద్రత ఉత్సవాలు మీరు ప్రతి సంవత్సరం జనవరిలో మరియు ఎలా విధంగా ఏప్రిల్లో జరుపుకుంటారు. ఇప్పుడు మేడం మీకు చెప్పి మీకు దానికి మించి నేను ఇంకా చెప్పదలుచుకోలేదు. రోడ్డు మీద మీరు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏముండే అంటే ఐపీసీ సెక్షన్ రోడ్డే, దానికి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏమందంటే బిఎన్ఎస్గా మార్చబడినది. ఇప్పుడు మామూలుగా ఏదన్నా ఇప్పుడు ప్రమాదం అనేది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుతుంది. ప్రమాదం అనేది ఎవరు చేయాలని చేయడం अनएक्सपेक्टेड है। नजरअंदाज कबायली दरख्तों और घरों की बहाली, सड़कों, बिजली, तालीम, तिब्बी जैसी बुनियादी सहूलियात की तख्लीक के लिए खसूसी सरगर्मी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कानून साज असेंबली में इंकशाफ किया। తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందిందా లేదా అనేది మనం చర్చించుకోవాలనుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న గిరిజనుల నివాస ప్రాంతాలకు రవాణా సౌకర్యము, తాగునీటి సమస్య పరిష్కారము, పిల్లలు చదువుకోవడానికి పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేసినప్పుడే నిజమైన తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క ఉద్దేశము నెరవేరినట్టు. ఈ మధ్యకాలంలో నేను చాలా విషయాలు నా నియోజకవర్గంలో కూడా తమరికి తెలుసు, తమరి పక్కనే ఉంటుంది బొమ్మరాజ్పేట మండలం. దాదాపుగా 72 తండాలు ఉన్నాయి ఒక మండలంలో. చాలా తండాలకు రవాణా సౌకర్యం లేదు, కానీ అవి గ్రామ పంచాయతీలుగా మారినాయి. ఆ ఊర్లో పాఠశాల లేకపోయినా, ఆ ఊరికి రోడ్డు లేకపోయినా, కొన్ని తండాలలో కరెంటు లేకపోయినా మనం వాటిని గ్రామ పంచాయతీలుగా వాటికి హోదా ఇచ్చినాం. అందుకే ఈ ప్రభుత్వం నిశితంగా గమనించి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని తండాలలో గ్రామ పంచాయతీలుగా రూపాంతరం చెందిన, గతంలోనే గ్రామ పంచాయతీలుగా ఉన్న తండాలకు ఖచ్చితంగా తండాల నుంచి మండల కేంద్రానికి 100% బీటీ రోడ్డు వెయ్యాలి అని మా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన కార్యాచరణ తీసుకొని ఇప్పటి వరకు నిర్లక్ష్యానికి గురైన తండాలను, గూడాలను, మారుమూల ప్రాంతాలను అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించాలని ఈ ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. తండాలలో, గూడాలలో విద్యుత్ సమస్య పరిష్కారానికి, విద్య సమస్య పరిష్కారానికి मुल्क में पहला हल्दी रिसर्च सेंटर वसमित में कायम किया जा रहा। वज़ीर आला महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे ने हिदायत दी कि मुल्क और दुनिया भर में हल्दी की मांग को मद्देनजर रखते हुए रियासत के किसानों को हल्दी की काश्त करने और इसकी क्लस्टर करने की तरकीब दी जाए। वज़ीर आला ने यह भी यकीन जाहिर किया कि मराठवाड़ा और वर्धरब जैसे खुश्कसाली से मुतासरा इलाकों में हल्दी की पैदावार से सुनहरी इनकलाब आएगा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।